Hello everybody, I am Bikash Sarkar on behalf of Flora English Tutorial inviting you to join a class. The class would be on English grammar. Today we are going to enjoy a class on non-finite verb participle. Today's target point of learning is perfect participle. In our last two classes we learned present participle and past participle, but today we are going to learn in detail about perfect participle. So let's start. What will we learn? That means learning outcome. The first one, participle in brief, সংক্ষেপে participle কি সেটা শিখব। The second one, types of participle বা participle শ্রেণী বিভাগ। Perfect participle in detail, perfect participle-টি আমরা বিশদভাবে এখানে ব্যাখ্যা করব। Dear viewers, participle, especially perfect participle, is an essential class for learning English successfully. Participle বিশেষ করে পারফেক্ট পার্টিসিপলটি সফলভাবে ইংরেজি শেখার জন্য খুবই জরুরি। সো কিপ এনজয়িং দ্য ক্লাস আনটিল দ্য এন্ড। সুতরাং ক্লাসটি শেষ পর্যন্ত উপভোগ করতে থাকুন। পার্টিসিপল, at first we will learn what is actually participle. Participle is a non-finite verb. Participle একটি non-finite verb, but participle একটি অসমাপিকা ক্রিয়া। Okay, here is the definition. Participle is the form of verb which plays the function of an adjective in a sentence. Participle হচ্ছে ভার্বের একটি গঠন যা সেন্টেন্সের মধ্যে অ্যাডজেক্টিভের ভূমিকা পালন করে। Let's see. Participle equal to form of verb, ভার্বের গঠন, acts as, যেটি কাজ করবে অ্যাডজেক্টিভের মতো। তাহলে পার্টিসিপল হচ্ছে ভার্বের একটি গঠন যা কাজ করে অ্যাডজেক্টিভের মতো। Okay, another information, as participle originates from verb, it is also called verbal or verbal adjective. যেহেতু পার্টিসিপলটি ভার্ব থেকে, বিশেষত নন ফাইনাইট ভার্ব থেকে ব্যুৎপত্তি লাভ করে, এজন্য পার্টিসিপলকে ভার্বাল অথবা ভার্বাল অ্যাডজেক্টিভ ও বলা হয়। Dear viewers, we discussed these appears and features of participle in our previous two classes, class number 16 and 17. You may review that class from the playlist of the channel Flora English Tutorial. Now, types of participle, that means classification of participle. Participle এর শ্রেণী বিভাগ। Participle is of three kinds. Participle তিন ধরনের। Number 1, present participle. Number 2, past participle. Number 3, perfect participle. Here is a diagram. At the middle of this diagram we are getting participle, and this participle is of three kinds: present participle, past participle and perfect participle. In our previous two classes we discussed present participle and past participle, but today's target point of learning is perfect participle. আজকে আমরা এই পারফেক্ট পার্টিসিপল সম্পর্কে আলোচনা করব। এই পারফেক্ট পার্টিসিপলটা ইন ডিটেইল আমরা আলোচনা করব। Okay, go to our main point of view. Perfect participle. First we will learn what is perfect participle. Perfect participle is having plus V3, having plus verb past participle, and this one would be non-finite verb. Certainly perfect participle, as perfect participle is one of the types or kinds of participle, so perfect participle must be non-finite verb, and it may be come at the very beginning or even it may come at the ending of the sentence also. So perfect participle means having plus verb past participle form. Let's see perfect participle under different steps. এখন আমরা perfect participle-টি ভিন্ন ভিন্ন স্টেপে দেখব। Step number 1, having plus V3, having plus verb past participle form. বাংলায় কোনো কিছু করিয়া বা করে এমন অর্থ বোঝাতে, কোনো কিছু করিয়া বা করে এমন অর্থ বোঝাতে এটি ব্যবহৃত হয়। ফর এক্সাম্পল, having done the work, David earned টাকা 1000. Having done the work, কাজটি করে বা কাজটি করিয়া, David earned টাকা 1000. ডেভিড 1000 টাকা উপার্জন করলো।
কাজটি করিয়া অথবা কাজটি করে ডেভিড 1000 টাকা উপার্জন করলো। এই যে হ্যাভিং ডান, দিস ওয়ান ইজ দ্য পারফেক্ট পার্টিসিপল, and this portion, this is non-finite verb, this is the non-finite phrase, this is the perfect participle phrase. So this portion is the perfect participle phrase, and this one is the principal clause. Actually this is principal clause, this is simple sentence. Okay, another example, Lopa got a prize having sung a song. লোপা একটা পুরস্কার পেয়েছিল একটি গান গেয়ে। একটি গান গেয়ে, যে পারফেক্ট পার্টিসিপল, একটি গান গেয়ে মানে কোনো কাজ করিয়া বা করে একটি গান গেয়ে লোপা একটি পুরস্কার পেয়েছিল। সেটাকে আমরা যদি পুরাটা বলি এরকম, লোপা একটি পুরস্কার পেয়েছিল একটি গান গেয়ে, তার মানে একটি গান গেয়ে লোপা একটি পুরস্কার পেয়েছিল। another example, having completed higher education, উচ্চ শিক্ষা সমাপন করে, উচ্চ শিক্ষা শেষ করে, my brother involved in politics, আমার ভাই পলিটিক্স বা রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছিল বা নিযুক্ত হয়েছিল। হ্যাভিং কমপ্লিটেড হায়ার এডুকেশন, উচ্চ শিক্ষা শেষ করে, মাই ব্রাদার ইনভলভড ইন পলিটিক্স, আমার ভাই রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিল বা রাজনীতিতে নিয়োজিত হয়েছিল। তাহলে যে হ্যাভিং কমপ্লিটেড পারফেক্ট পার্টিসিপল এবং এইটি পার্টিসিপল ফ্রেজ প্রথম অংশটি, আর মাই ব্রাদার ইনভলভড ইন পলিটিক্স, দিস ইজ simple sentence. Actually here is the simple sentence. So in this slide we notice the fact that having plus V3, and this portion is the perfect participle. Now the step number 2, having been plus V3. Here this portion is to be presented in passive form. Okay, example, বাংলায় ত কৃত হয়ে, ত অথবা কৃত এরকম সেন্স বোঝাতে, যেমন বরখাস্তকৃত, অপমানিত, আপ্যায়িত হয়ে এরকম অর্থ বোঝাতে ব্যবহৃত হবে। এক্সাম্পল, having been entertained from the cultural function, অর্থাৎ সাংস্কৃতিক উৎসব থেকে আপ্যায়িত হয়ে he returned home, সে বাড়িতে ফিরল। আমরা কিন্তু এই অংশটুকু সেন্টেন্সের শুরুতেও দিতে পারতাম, অর্থাৎ he returned home having been entertained from the cultural function, এরকম ভাবে লেখা যাবে। অর্থাৎ এই প্রিন্সিপাল বা সিম্পল সেন্টেন্স সাবজেক্ট প্লাস ফাইনাইট ভার্ব, এই অংশটুকু আমরা শুরুতেও দিতে পারি। সেক্ষেত্রে নন ফাইনাইট মানে পারফেক্ট পার্টিসিপল ফ্রেজটি আমরা সেন্টেন্সের শুরুতেও নিতে পারি আবার শেষেও নিতে পারি। তাহলে হ্যাভিং বিন এন্টারটেইনড ফ্রম দ্য কালচারাল ফাংশন, সাংস্কৃতিক উৎসব থেকে আপ্যায়িত হয়ে হি রিটার্নড হোম, সে বাড়িতে ফিরল। এই যে আপ্যায়িত হয়ে মানে কারো দ্বারা, মানে এই সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজক কর্তৃপক্ষ দ্বারা, এই সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজক কর্তৃপক্ষ দ্বারা আপ্যায়িত হয়ে, কারো দ্বারা সম্পন্ন, তার আপ্যায়নের কাজটি কারো দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে, এটা প্যাসিভ সেন্স। হ্যাভিং বিন প্লাস V3 প্যাসিভ সেন্সটা আছে। অ্যানাদার এক্সাম্পল, হ্যাভিং বিন ইনসাল্টেড বাই ফ্রেন্ডস, বন্ধুদের দ্বারা অপমানিত হয়ে মিস্টার জন লেফট হিজ হোম টাউন, মিস্টার জন তার নিজ শহর ত্যাগ করলো। তাহলে আর একবার আমরা দেখি, হ্যাভিং বিন ইনসাল্টেড বাই ফ্রেন্ডস, বন্ধুদের দ্বারা অপমানিত হয়ে মিস্টার জন লেফট হিজ হোম টাউন, মিস্টার জন তার নিজের শহর ত্যাগ করলো। এই যে কারো দ্বারা অপমানিত হয়, অর্থাৎ বন্ধুদের দ্বারা অপমানিত হয়, প্যাসিভ সেন্স আছে। তাহলে আমরা এখানে দেখছি পারফেক্ট পার্টিসিপল ফ্রেজটি এইখানে দেখছি শুরুতে, এরপরে সিম্পল সেন্টেন্স সাবজেক্ট প্লাস ফাইনাইট ভার্ব, মূল সিম্পল সেন্টেন্স মানে মেইন ক্লোজটি এখানে আমরা দেখছি। হ্যাভিং বিন টার্মিনেটেড ফ্রম অফিস, অফিস থেকে বরখাস্তকৃত হয়ে দ্য বয় স্টার্টেড এ নিউ বিজনেস, বালকটি একটি নতুন ব্যবসা শুরু করলো। হ্যাভিং বিন টার্মিনেটেড, বরখাস্তকৃত হয়ে মানে অফিস কর্তৃপক্ষ দ্বারা বরখাস্তকৃত হয়ে, কারো দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে, সুতরাং প্যাসিভ সেন্স এবং এটি অবশ্যই পারফেক্ট পার্টিসিপল যেটি প্যাসিভ সেন্সে আছে। সো এই স্লাইডে আমরা দেখছিলাম যে হ্যাভিং বিন প্লাস V3 এবং যেটি প্যাসিভ সেন্সে থাকছে। স্টেপ 3, নাউন অর প্রনাউন প্লাস হ্যাভিং প্লাস V3, অর্থাৎ এখানে নাউন বা প্রনাউনটি নন অ্যানিমেটেড বিং অর্থাৎ প্যাসিভ সাবজেক্ট থাকতে পারবে, যেটা নমিনেটিভ অ্যাবসলিউট, অর্থাৎ নন ফাইনাইট ভার্বের পূর্বে যদি কখনো সাবজেক্ট আসে তখন ওইটাকে বলা হয় নমিনেটিভ অ্যাবসলিউট, যেটি আমরা প্রিভিয়াস 2 ক্লাসেস উই হ্যাড অলসো লার্ন ইট হোয়াট ইজ নমিনেটিভ অ্যাবসলিউট। যখন কোনো নন ফাইনাইট ভার্বের পূর্বে সাবজেক্ট আসবে তখন ওইটাকে বলা হয় নমিনেটিভ অ্যাবসলিউট। আমরা এখানে দেখব, দ্য বয় হ্যাভিং ডান দ্য ওয়ার্ক, ফাদার গেভ হিম এ গিফট, পিতা তাকে একটি গিফট দিয়েছিল। কাকে? এই দি বয়কে।
এখানে হ্যাভিং ডান দ্য ওয়ার্ক, এইটুকু আছে নন ফাইনাইট। এই যে হ্যাভিং ডান, এইটা আছে নন ফাইনাইট মানে পারফেক্ট পার্টিসিপল এটা। আর এর পূর্বে একটা সাবজেক্ট আসছে দি বয়, এই জন্য এখানে আমরা এটাকে বলছি নমিনেটিভ অ্যাবসলিউট। আসলে প্রিন্সিপাল ক্লজ এটি, ফাদার গেভ হিম এ গিফট, পিতা তাকে একটা উপহার দিয়েছিল। এখানে সাবজেক্ট, মেন সাবজেক্ট আছে ফাদার, আর এই অবজেক্ট আছে হিম এবং এ গিফট, এই দুইটাই অবজেক্ট। কিন্তু এই হিমটাই মূলত এখানে দি বয়, অর্থাৎ এখানে এই দি বয়টা কিন্তু প্যাসিভ সাবজেক্ট, অ্যাক্টিভ সাবজেক্ট আছে ফাদার। সো আমরা এখানে দেখছি যে দি বয় হ্যাভিং ডান দ্য ওয়ার্ক, দি বয় হ্যাভিং ডান দ্য ওয়ার্ক, বালকটি কাজ করায়, বালকটি কাজটি করায়। ফাদার গেভ হিম এ গিফট, পিতা তাকে একটি উপহার দিয়েছিল। বালকটি কাজটি করায়, পিতা তাকে একটি উপহার দিয়েছিল। এখানে হ্যাভিং ডান এটি পারফেক্ট পার্টিসিপল। অ্যানাদার এক্সাম্পল, মাই মাদার ওয়াজ প্লিজড, মাই মাদার ওয়াজ প্লিজড উইথ মাই সিস্টার হ্যাভিং গট এ প্লাস। আমার মা আমার বোনের উপর সন্তুষ্ট হয়েছিল এ প্লাস পাওয়ায়। এখানে হ্যাভিং গট, হ্যাভিং প্লাস ভিতরি, এখানে পারফেক্ট পার্টিসিপল। কিন্তু এখানে প্লিজড উইথ মাই সিস্টার, এই সিস্টার, মাই সিস্টারটি, এখানে যদিও এটি এই সেন্টেন্সের অবজেক্ট, ওয়াজ প্লিজড আছে অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট, আসলে এখানে অবজেক্ট নাউন বা প্রোনাউন, যেটা প্যাসিভ, অ্যাক্টিভ আছে মাই মাদার। তাহলে আমরা দেখছি মাই মাদার ওয়াজ প্লিজড উইথ মাই সিস্টার, আমার মা আমার বোনের উপর সন্তুষ্ট হয়েছিল হ্যাভিং গট এ প্লাস, এ প্লাস পায়, অর্থাৎ আমার বোন এ প্লাস পাওয়ায় আমার মা আমার বোনের উপর সন্তুষ্ট হয়েছিল। এখানে হ্যাভিং গট পারফেক্ট পার্টিসিপল। অ্যানাদার এক্সাম্পল, দ্য এমপ্লয়িজ হ্যাভিং পারফর্মড ওয়েল, দ্য ডিরেক্টরেট বোর্ড প্রমোটেড দেম অল, অর্থাৎ কর্মীরা ভালো কাজ সম্পাদন করায় ডিরেক্টরেট বোর্ড তাদের সবাইকেই প্রমোশন দিয়েছিল। তাহলে ডিরেক্টরেট বোর্ড, এখানে আছে প্রিন্সিপাল, এইটা আছে মেইন সাবজেক্ট এই সেন্টেন্সে, দি ডিরেক্টরেট বোর্ড এটা মেইন সাবজেক্ট এটাই, এবং এটা আছে সিম্পল সেন্টেন্স, এইখানেই মূলত সিম্পল সেন্টেন্স। আর এই অংশটুকু আছে পারফেক্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ, অর্থাৎ নন ফাইনাইট ভার্বের অংশ, এবং এই নন ফাইনাইট ভার্বের আগে দি এমপ্লয়ি সাবজেক্ট বসেছে, এই জন্য এটাকে আমরা নমিনেটিভ অ্যাবসলিউট বলছি। আর এইটাই আছে অ্যাকচুয়ালি পারফেক্ট পার্টিসিপল, এটা যে নন ফাইনাইট ভার্ব, এর পূর্বে সাবজেক্ট বসছে, তাই আমরা এটাকে নমিনেটিভ অ্যাবসলিউট বলছি। আর এখানে মেন সাবজেক্ট আছে দি ডিরেক্টরেট বোর্ড। তাহলে কি আমরা একটু মিনিংটা দেখি, দ্য এমপ্লয়িজ হ্যাভিং পারফর্মড ওয়েল, কর্মীরা ভালো কাজ সম্পাদন করায়। দ্য ডিরেক্টরেট বোর্ড, ডিরেক্টরেট বোর্ড প্রমোটেড, তাদেরকে প্রমোশন দিয়েছিল বা প্রমোট, উন্নীত করেছিল। প্রমোটেড দেম অল, তাদের সবাইকে উন্নীত করেছিল, মানে চাকরিতে প্রমোশন দিয়েছিল। ডিরেক্টরেট বোর্ড তাদের সবাইকে প্রমোশন দিয়েছিল। সুতরাং আমরা এখানে দেখছি হ্যাভিং পারফর্ম, এটি হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপল, এবং এই নন ফাইনাইট ভার্ব পারফেক্ট পার্টিসিপলের পূর্বে সাবজেক্ট আসা, এটাকে আমরা নমিনেটিভ অ্যাবসলিউট বলছি। সো এই স্লাইডে আমরা দেখলাম যে পারফেক্ট পার্টিসিপলের পূর্বেও, অর্থাৎ নন ফাইনাইট ভার্বের পূর্বেও সাবজেক্ট আসতে পারবে। স্টেপ 4, নাউন অর প্রোনাউন হ্যাভিং বিন প্লাস V3, এটিও একটি প্যাসিভ সেন্স, এখানেও আমরা এটা প্যাসিভ সেন্সে দেখব। বাংলায় কোনো কিছু সম্পন্ন হওয়া বা কোনো কাজ সম্পন্ন হওয়া বোঝালে, এক্সাম্পল, দ্য প্রজেক্ট হ্যাভিং বিন কমপ্লিটেড ইন টাইম, দ্য ম্যানেজার ইজ ভেরি প্লিজড উইথ দ্য ওয়ার্কার্স। প্রজেক্ট হ্যাভিং বিন কমপ্লিটেড ইন টাইম, প্রজেক্টটি যথাসময়ে শেষ হওয়ায়, দ্য ম্যানেজার ইজ ভেরি প্লিজড, ম্যানেজার সন্তুষ্ট হয়েছিল উইথ দ্য ওয়ার্কার, কর্মীদের উপর। তাহলে প্রজেক্টটি যথাসময়ে সম্পন্ন হয়, ম্যানেজার কর্মীদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছিল। এই যে দি প্রজেক্ট হ্যাভিং বিন কমপ্লিটেড, প্রজেক্টটি যথাসময়ে সম্পন্ন হয়েছিল। হ্যাভিং বিন কমপ্লিটেড, প্রজেক্টটি সম্পন্ন হয়েছিল। প্রজেক্টটা একা একা সম্পন্ন হয় না, নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তি বা কোনো কর্মীর দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল। তাই এই কাজটি কারো দ্বারা সম্পন্ন হচ্ছে, সেটি কারা? এই ওয়ার্কার অথবা কোনো ব্যক্তি দ্বারা। এই জন্য এটি প্যাসিভ সেন্সে আছে, এই প্রজেক্টের কাজটি কারো দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে, প্যাসিভ সেন্সে আছে হ্যাভিং বিন প্লাস V3। সো এখানে আমরা দেখছি এখানেও কিন্তু নন ফাইনাইট ভার্বের আগে একটি নন অ্যানিমেটেড বিং সাবজেক্ট বসছে, নমিনেটিভ অ্যাবসলিউটের মতোই একটি নন অ্যানিমেটেড সাবজেক্ট বসছে। এখানে মেন সাবজেক্ট আছে দি ম্যানেজার। অ্যানাদার এক্সাম্পল, দ্য শুটিং হ্যাভিং বিন ফিনিশড উইদাউট এনি ইন্টারাপশন, দ্য ডিরেক্টর গেভ এভরিওয়ান এ স্পেশাল গিফট, অর্থাৎ শুটিং কোনো বিঘ্ন ছাড়াই সম্পন্ন হয়, শেষ হয়, দ্য ডিরেক্টর পরিচালক গেভ এভরিওয়ান এ স্পেশাল গিফট, পরিচালক প্রত্যেকে একটা বিশেষ উপহার দিয়েছিল।
এখানে আমরা দেখছি দি ডিরেক্টর, এটি হচ্ছে মেইন সাবজেক্ট, এবং দি ডিরেক্টরেট গেভ এভরিওয়ান এ স্পেশাল গিফট, এটা হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স অ্যাকচুয়ালি। আর প্রথম অংশটুকু এইটুকু হচ্ছে নন ফাইনাইট ভার্বের অংশ। এখানে হ্যাভিং বিন ফিনিশড, এটা হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপল প্যাসিভ সেন্সে আছে, এবং এই পারফেক্ট পার্টিসিপলের পূর্বে দি শুটিং একটি সাবজেক্ট বসছে, এই জন্য এখানেও কিন্তু নমিনেটিভ অ্যাবসলিউট স্টাইলই এখানে আমরা দেখছি। সুতরাং পারফেক্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ যেটি, এটি প্যাসিভ সেন্সে, কারণ এই কাজটি কারো দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। দ্য শুটিং হ্যাভিং বিন ফিনিশড, শুটিংটি সম্পন্ন হয় উইদাউট এনি ইন্টারাপশন, কোনো বিঘ্ন ছাড়া। তো শুটিংটি একা একা সম্পন্ন হয়নি, এটা কারোরা করেছে, সেজন্য প্যাসিভ সেন্সে আছে। তো সুতরাং আমরা এখানে দেখছি যে পারফেক্ট পার্টিসিপল যেটি প্যাসিভ সেন্সে আছে, এবং এই পারফেক্ট পার্টিসিপল নন ফাইনাইট ভার্বের পূর্বে একটা সাবজেক্ট বসেছে, যেটাকে আমরা বলছি নমিনেটিভ অ্যাবসলিউট, এবং পরে মেইন ক্লোজটি এর পরে বসছে দ্য ডিরেক্টর গেভ এভরিওয়ান এ স্পেশাল গিফট। দ্য ডিরেক্টর গেভ এভরিওয়ান এ স্পেশাল গিফট, ডিরেক্টর প্রত্যেকে একটা উপহার দিয়েছিল। এখানে আমরা তাহলে দেখছি কি পারফেক্ট পার্টিসিপল যেটি প্যাসিভ সেন্সে থাকবে, এবং এর পূর্বে একটি সাবজেক্ট থাকছে যেটি মূলত প্যাসিভ সাবজেক্ট, অর্থাৎ নন অ্যানিমেটেড বিং সাবজেক্ট আছে এখানে, এটাকে আমরা বলছি নমিনেটিভ অ্যাবসলিউট। সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমরা পারফেক্ট পার্টিসিপল অ্যাপ্লিকেশনটি দেখলাম এখানে ক্লিয়ারলি। পারফেক্ট পার্টিসিপল ইজ প্রেজেন্টেড হেয়ার ভিভলি স্টেপ বাই স্টেপ। পারফেক্ট পার্টিসিপলটি এখানে স্টেপ বাই স্টেপ পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করা হলো। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কমপ্লিকেশন অ্যাবাউট পারফেক্ট পার্টিসিপল অর ইভেন পার্টিসিপল, যদি পার্টিসিপল অথবা পারফেক্ট পার্টিসিপল অথবা পার্টিসিপল রিলেটেড কোনো সমস্যা থেকে থাকে, প্লিজ কমেন্ট ইন দ্য কমেন্ট বক্স, কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন, আই উইল আনসার ইউ, আমি অবশ্যই সেটার আনসার দেব। Participle, especially present participle and past participle, are discussed in detail in class number 16 and 17 in the playlist of this channel Flora English Tutorial। অর্থাৎ এই চ্যানেল ফ্লোরা ইংলিশ টিউটোরিয়ালের প্লেলিস্টের মধ্যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এবং পাস্ট পার্টিসিপলের একটি ভিন্ন ভিন্ন বিশদ ক্লাস রয়েছে ক্লাস নাম্বার 16 এবং 17-এ। Dear viewers, you may review these two classes. If you have any problem, you may consult. You may enjoy these two videos also. This is all for today. Wishing you all the best.